ओम नमो भगवते गणेशाय नमो। ओम नमो भगवते गुरुभे नमः। आमे आज प्रभुंकर जो अच्युतानंद बा जशवंत बा शिशु उन्नत बा बलराम दासंकर मालिका किछि कहिबु आउ किछि शंकराचार्यंकर कथा कहिबु जो गुरु महाशय को आश्रय आमे अच्छु से गुरु महाशयंकर गोटे श्लोक कहिबी श्लोक पर मो तत्व कथा आरंभ करी। आमर जो व्यासदेव थे से श्रीकृष्ण थिले बुझिले आज्ञा। आज्ञा व्यासदेव कहले विनियोग नाथो बक्ष मंत्र जोग उभय समान तदर्थ करिणो अनंत बीज अनंताश्य कंचन। पुण्य कहले वंदे तो देवकी सन्नु सद जात दशु प्रभम पीतांबर कल सच शंख चक्र कदाम्बुज ये ध्वाता जपत मंत्र लक्ष्य ब्रह्म मुहूर्ते के साधुपे कुशे पलाशी युक्त दूतेन। ना अर्थ हूँ आज्ञा वासुदेव कहले ये अनंतर भक्त अनेक अच्छे मंत्र समस्त जपुचंते मंत्र देह को समान विनियोग सह मु आज एठी वर्णना करुछि। तदर्थ खारी अनंत बीज संपन्न अपर मंत्र गुड़िक मध्य मु कहूछि। मु सेई जगत गुरु श्रीकृष्ण बा देवकी पुत्र सजदात अरुण अरुण प्रभ पीतांबर शंखचक्र गदा पदधारी से श्रीकृष्णकर वंदना करुछि। ए कथा कहवा पर एहीपरि भावरे यदि प्रत्येक जीव प्रातः ध्यान करी ब्रह्म मुहूर्त 1,00,000 थर नाम जप करे सदपुत पलाश कुसुम द्वारा 10 नाम तार होम फल प्राप्त हुए। जो व्यक्ति समाहित चित्तरे ये उभय मंत्र को अनुष्ठान संपन्न करन से व्यक्ति त्रुटि मेधा बुद्धि एवं बल राग विवर्जित हुअन्ति। तेणु भक्त आउ विभक्त भक्त तो अनेक अच्छन्ति विभक्त भी अनेक अच्छन्ति। भक्त को जानिबा हमें किपरि भक्त बेली बुझिले आज्ञा। आज्ञा जी अच्युतानंद मालिका लिखिथिले से केबे कहिनांती मु भक्त बेली से कहिसंती भूत्य या मिछ ना सत्य। आज्ञा किंतु एबे माने एबे जो लोक माने जे कौन से कार्य करछंती निजको भक्त बेली से मुहरे कहउचंती बा कहउचंती मु प्रभु को भक्त उन्नत उद्दंड नाचुचंती जो नाच नाची नाची थेया थेया हो जाती किंतु प्रभु आसु नांते काई किना एकत स्तोत्र पठित तो नित्य मोक्ष ज्ञान सोपि ध्यानम ब्रह्मांड अंतर्जद जदखेय न सूर राधिक न गुराधिक गुराराधिक माने गुरु कृपा जाकू करंती बुझिले आज्ञा। आज्ञा ब्रह्मज्ञान तंकर उदय होता है थरे गोटे जीवर ब्रह्मज्ञान उदय हो गले तार सबू अलिया तुटी जाए जहाँ ता करी थाए बा कही थाए जा कही थाए सब तुटी जाए जहाँ कि तार पुनर्जन्म आ हुए नहीं बेली याकू ओ आपनकर सिद्ध पुरुष माने कहिसंते। तेणु जहाँ पुनर्जन्म हुए नहीं गोटे एग्जांपल यदि तातिला बाली रे आपण मंजी को भाजी देवा आ मंजीर अंकुर उद्गम हेब कि आज्ञा नहीं आज्ञा
ତେଣୁ ସେ ମଞ୍ଜି ପୋଡିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେଇପରି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ଜୀବର ଅନେକ ଜନ୍ମର କଳବୁଷ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ପୋଡି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ କୃପା, ଶ୍ରୀ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ କୃପା, ଶ୍ରୀ ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କ କୃପା, ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କ କୃପା, ଆଉ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃପା। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତ ବୋଲେ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତ ସତରଜତମ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ ହାସଲ କରିଛି, ରାଗ ଦେଶ କାମ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଏହା ହଉଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଉଦୟର ପ୍ରଶସ୍ତ ମାର୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଏହି ମାର୍ଗ କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ବତେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେପରି ଗାଈ ପାଖରେ ତାର କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଆସି ହମ୍ବାରଡି ଦେବା ମାତ୍ରେ ଗାଈ ପଘାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡେଇ ଛାଣ୍ଡି ତା ଛୁଆକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏହା ସତ ନା ମିଛ? ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଥା ଅଚ୍ୟୁତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଶିଶୁନନ୍ଦ, ବଳରାମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୃତ୍ୟ, ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ପରିଭୃତ୍ୟ ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ ଭୃତ୍ୟ ଦାସନୁ ଦାସ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନ ଭିତରେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦେଇ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପେ ଆପେ। କେବଳ ଦାସ ଭାବେ ମତି ଚରଣେ ଶରଣମୁତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭବସାଗରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଧାର ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ। ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଗମାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାମକ୍ଷେପା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ନାନା ଭାଷା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ହବା ଯେହେତୁ ବାଞ୍ଛନୀୟ। କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଦେଲେ ସେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନାହଂ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତ୍ତା ମୂଳେ ନା ବିଜାନନ୍ତି ଲୋକେ ମାମ ଜକ ବୟମ। ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ନିଜ ଯୋଗମାୟା ଲୁଚି ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଅଜନ୍ମା ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାମୟୀ ସମତା ରୂପକ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧରି ସ୍ୱୟଂ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ, ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ, ଏମିତି 24 ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରୂପରେ, କପିଳ ରୂପରେ, ଯେତେ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ମାୟାର ପରଦାକୁ କେହି ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କରିନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଭୋ ଭୃଗୁଦେବ ସେ ରଘୁନାଥ ଯଦୁନାଥ ବୋଧ କାଳିତମ ଅବତାରଣ ବେଦ ବିଧାନ ଗୁରୁଧିକ ଗୁରୁଧିକମ। ତେଣୁ ଯୁଗ ଶେଷରେ ନେମାଳ ଗାଦିର ସାଧୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ସେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଜନରେ ସେ ସବୁ ଯେତେ ତମ କଳମୁଷ ଥାଏ ସବୁ ବହି ନିଅନ୍ତି। ସେଇ ଗୁରୁ ଭବନବ ଶିଷ୍ୟକୁ ତାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ ଏ ଶିଷ୍ୟ ଅନେକ କେଶର ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣିକି ମୁଁ ଯୋଉ ବାଣୀ କହିଲି ହେତୁ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଶୂନ୍ୟରେ ଆସିବେ, ଶୂନ୍ୟରେ ଯିବେ। ଏବେ ଯୋଉ ସମୟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭୃତ୍ୟ ମାନେ ବା ଦାସ ମାନେ ବା ଶରଣାଗତ ମାନେ ଜନ୍ମ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଶରଣର ଦାସ ଭାବରେ ମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ନିଜେ ଚରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଏବେ ସମୟ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସମୟକୁ ନେଇକିରି ଲୋକମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଆଉ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ଉଚିତ। କାହା କଥାରେ ଭାସି ନ ଯାଇ ନିଜର ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜର ଜଗତର ସଂସାରର କର୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଅନୁକୂଳରେ ଗୀତା ପଢା ଯାଉ ନାହିଁ। ଗୀତା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ, କୋର୍ଟରେ ଛୁଆଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୀତା ଛୁଇଁ ସତ କହୁଛି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କର କୋରାନ ପଢା ଯାଉଛି ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଧ୍ୟମିକ ଛୋଟ ଛୁଆ ଠୁ ଗୁରୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ସୁଖ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଗୀତା ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାଣୀ, ସେ ନିଷ୍କୃତ ବାଣୀକୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଶୁଣିବ ତାହା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ତା କହିହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ 2025 ଚାଲିଛି, ଆ ଦେହରେ ବହୁ ନେତା କ୍ଷୟ ହେବେ, ବହୁ ପ୍ରଧାନ ନେତା କ୍ଷୟ ହେବେ, କାହା ନାମ କହିବାକୁ ମନା। ତେଣୁ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଏଇଭଳି ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବାର ଥାଏ ତାହା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଖରାପ ଭାବିବା ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛୁ, ଅଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଳିକା ଜ୍ଞାନର ଆର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଦିଆଯିବ ଏଇ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ପୀଠର। ସେଇ ଗୋରଖନାଥ ପୀଠରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଜି ସେଇ ଗୋରଖନାଥ ପୀଠରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଗୋରଖନାଥ ଅନୁରୋଧ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଯିଏ ମାଳିକା ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ସୁଟିଂ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ବି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କଥା ଜଗତକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। हरि ओम तत्सोम शांति 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 सुशांति भवतु सर्वारिष्ट शांति भवतु पार्वती विनाशतो सर्वसंग स्वस्ति भवतु पूर्ण भवतु समग्र गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकर हर पार्वती पते हर हर महादेव।